So as a JEE aspirant, you have finished one of the most weightage unit called differential calculus. So yesterday we சொன்ன நேத்து கிளாஸ்லயே சொன்ன differential calculus முடிஞ்சிருச்சுன்னு. The differentiation is over. The next part is called integration. அததான் இன்னைக்கு போட போறோம். அதுக்கு முன்னாடி நான் நேத்து shortcut methodல சில சொன்ன how to find out the maxima and minima if it is in terms of a sin x plus b cos x. இன்னொன்னு சொன்ன f of x is equals to a secant squared x plus b tan squared, sorry, b square, a square secant squared x, b square cosecant squared x. Then the minimum value is equals to, your minimum value is equals to a plus, அதெல்லாம் நீங்க எழுத வேண்டாம், நேத்து குட்டம் தான் திரும்பி எழுதுறேன். The third condition, if f of x is equals to a secant x plus b cosecant x, then your minimum value is equals to a power 2 by 3, a raised to the power 2 by 3, b power 3 by 2, whole power 3 by 2. So these are the minimum values. பாருங்க, இதெல்லாம் called as standard results. We can call it as a standard results to find out the maxima and minima. இப்போ நான் இந்த sum base பண்ணி இந்த result base பண்ணி ஒரு problem I am going to do now. Please take down that. For the curve c power 4 divided by r square. My voice is audible to you? Yes, sir. Yes, Sir. thank you. Yes, right. We'll proceed, right? So your c power 4 by r square is equals to a square divided by sin square theta plus b square divided by cos square theta. Then the minimum value of r is, that is the question. பாருங்க, இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மேக்ஸிமம் மினிமாக்கு the most proper appropriate method is called second derivative to find local maxima and minima. ரொம்ப ஈஸியானது எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா செகண்ட் டெரிவேட்டிவ் டெஸ்ட். அது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூ ஹேவ் டு டிஃபரன்ஷியேட் ஃபர்ஸ்ட் டெரிவேட்டிவ். Put dy by dx equals to 0, f dash of x equal to 0, and find the critical points. It put the critical points or turning points in d square y by dx square. Then we can know if it is less than 0, that point is called maximum. If it is greater than 0, that point is called minimum. To find the maximum and minimum value, put the critical points in the function y or f of x. நம்ம maximum minimum value கண்டுபிடிப்போம். இங்க இந்த மூணு மெத்தட்ல ஏதாவது ஒண்ணு பார்த்து நம்ம பண்ண போறோம். பாருங்க, first of all you have to find out the r value. How can I write this? Your c power 4 by r square 1 by sin square theta, I can write this as cosecant square theta. b square 1 by cos square theta, I can write this as secant square theta. I want the value of r square. Yeah, I want the value of r square. அப்ப இது வந்து r square நீங்க கண்டுபிடிக்கணும்னா it can be written as, so c power 4 divided by a square cosecant square theta plus b square secant square theta. a square cosecant square theta, b square secant theta ன்னு வேணும் எனக்கு. இப்ப நல்லா கவனிச்சுங்க, you have to be very careful. இங்க இந்த r ஸ்கொயருக்கு தான் மினிமம் வேல்யூ, r உடைய மினிமம் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், I want to find out the r square minimum. அப்ப c power 4 is constant. Then I can write a square cosecant square theta plus b square secant square theta, the minimum value of this one. The condition is given that if f of x is equals to a square secant square x plus b square cosecant square x, then the minimum value is called as a plus b the whole square. Your a அப்படியே தான் இருக்கு, இங்க b அப்படியே தான் இருக்கு. அப்ப நான் என்ன பண்ணலாம்னா, we can write this as which is equals to c power 4, the minimum value of this one. Simply you can write this as a plus b the whole square. This is the minimum value of r square. I want to find out the minimum value of r square root. Therefore we'll get c power 4, the square root of c power 4 is c square, and the square root of a plus b the whole square is a plus b. That is the answer. பாருங்க, how these 3 results are useful. நிறைய இடங்கள் யூஸ் பண்ணுவாங்க. சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த செகண்ட் ரிசல்ட்டுக்கு மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். இது ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் ஆஃபன்லி we can use. These are called as the superstars. இவங்கெல்லாம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் சூப்பர் ஸ்டார் ரிசல்ட்ஸ். அவங்கெல்லாம் இங்க இல்ல, எல்லா இடங்கள்லயும், ஈவன் இந்த ஜியோமெட்ரிக் மீன், அரித்மெட்டிக் மீன்ல கூட இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும். The sin x cos x. Always remember that if it is given that a sin x plus b cos x, then the minimum value is minus square root of a square plus b square, and the maximum value is root of a square plus b square. Any doubt? புரியுதுங்களா?
Once you know this result, I want everyone to this. I got these three results in maxima and minima. One more word problem or shortcut method இருக்கு பாருங்க. Please take down this. Shall I rub this? No, sir. No, sir. Please take down. Please take down. The next shortcut, the next result, this is called short trick. We can call it as a short tricks. நம்ம என்ன சொல்லலாம் அத short tricks. அடுத்தது பாருங்க, word problemல எப்பொழுதும் அடிக்கடி கேட்பான், if sum of two positive numbers, if sum of two positive numbers is given and its product is maximum, and its product is maximum, then divide the number into two equal parts, then divide the number into two equal parts. அர்த்தம் புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ரெண்டு பாசிட்டிவ் நம்பர் நல்லா கவனிச்சுங்க, அதான் முக்கியம். எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுங்க, அதனுடைய சம், the two positive number, அதனுடைய sum is given, அதனுடைய sum given, and the product is maximum, then the number divide into two parts. For example, நான் ஒன்னு போட போறேன், கவனிங்க. இப்போ ரெண்டுத்தையும் சம் பண்றோம் இல்லையா, சம் பண்ணும் பொழுது 18 வருதுன்னு வச்சுங்க, x plus y equal to 18. அப்ப x உடைய வேல்யூ 9, y உடைய வேல்யூ 9. அதுதான் அர்த்தம். இப்போ நான் நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் ஒன்னு எக்ஸாம்பிள் போட்டு உங்களுக்கு சொன்னா புரிஞ்சிடும். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட். ரெண்டு நம்பர் கொடுத்திருக்கான், ரெண்டு நம்பருக்கும் சம் இருக்கு, எஸ் கொடுத்திருக்கான் x plus y, and the product, இவங்களுடைய ப்ராடக்ட் வந்து மேக்ஸிமம்னு இருக்கு. then immediately we can say if the ரெண்டு கண்டிஷன் இங்க இருந்தா உடனே x and y are equal. அதனுடைய வேல்யூ என்னன்னா சம் வந்து 2 ஆ டிவைட் பண்றோம். ஒரு சம் நான் போற எக்ஸாம்பிள், if sum of two positive numbers, please take down the next question. If sum of the two positive numbers is 6, then the maximum value of their product is, very simple. நீங்க மைண்ட்லயே போட்டுறலாம். இப்படிப்பட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா உனக்கு இதுக்கு ஒருவேளை உள்ளுக்குள்ள கேட்பான், சம்ஸ்க்குள்ள கேட்பான் இல்ல, உள்ளுக்குள்ள ஒரு சப் இதுவா இருக்கும், இது சப் கொஸ்டினா இருக்கும். அப்ப நீங்க மைண்ட்லயே கால்குலேட் பண்ண, இதை கால்குலேட் பண்ண அவசியமே இல்லை. பாருங்க, the sum of two positive numbers is 6. I am taking the two positive numbers are x and y. அப்ப x plus y equal to 6 ன்னு கொடுத்துறான். இன்னொன்னு சொல்லிட்டா இதனுடைய ப்ராடக்ட் வந்து எனக்கு கொடுக்கல மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் கேட்டிருக்கேன். அப்போ அந்த ப்ராடக்ட் இஸ் மேக்ஸிமம், யுவர் xy is maximum. அப்ப ப்ராடக்ட் மேக்ஸிமம் சொன்னிட்டானா divide into two equal parts. anyone Nanda Kishore, சொல்லுங்கமா, what is x and what is y? What is y and what is x? அப்ப நான் சொன்ன ரிசல்ட் உங்களுக்கு புரியலன்னு அர்த்தம். நந்த கிஷோர் இருக்கீங்களா? ஈக்குவல் பார்ட்ஸ். அப்ப x equals to 3, y equal to 3. அப்ப maximum value of xy, that is called maximum value of their product. அப்ப maximum value of xy is equals to 3 into 3, which is equals to 9. 9 is the answer. இப்படிதான் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த மூணு ரிசல்ட் ரொம்ப முக்கியம் மேக்ஸிமம் மினிமம்க்கு, with no time. அதுதான் ஷார்ட் ட்ரிக்ஸ். இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ண. அதுதான் சொன்னேன், you are smarter student, you are a smart worker. If you want to become a smart student, இவன் சூப்பர் ஸ்டாரா மாறணும்னா இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்க கத்துக்கணும். இந்த மாதிரி ரிசல்ட் எல்லாம் நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கணும். அதுதான் சூப்பர் ஸ்டார் ரிசல்ட். நம்ம அப்ப அடிக்கடி அதுதான் சொல்வேன். ஏன்னா அப்பதான் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம். சூப்பர் ஸ்டார்னாலே அந்த இடத்துல ஒரு இடம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். அதுதான். அப்ப திஸ் ஆர் கால்ட் அஸ். இப்ப இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்க கத்துக்கிட்டீங்கன்னா the short trick method, then it is you are a superstar. next பாருங்க, the next one, substitution method. பாருங்க, இது ஒன்னு 2-3 சம் உங்களுக்கு சொல்லி தரேன்.
அப்புறம் நீங்களே ட்ரை பண்ணலாம் அந்த மாதிரி. சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட்ஸ், மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் சிலது இருக்கு ட்ரிக்ஸ். மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன் அண்ட் காம்பினேஷன் மெத்தட் ரெண்டுமே அது நான் உங்களுக்கு சம்ஸ் போடும்போது தரேன். இங்க பாருங்க. இஃப் டேக் டவுன் த ப்ராப்ளம். If P and Q, short trick problems எல்லாமே, if P and Q are positive real numbers, please take down. If P and Q are positive real numbers such that P square plus Q square is equals to 1, such that P square plus Q square equals to 1, then the maximum value of P plus Q, then the maximum value of P plus Q is equals to, take down the options, 2, second options 1 by 2, third option 1 by root 2, and the fourth option is root 2. So now listen carefully. பாருங்க ரொம்ப substitution method என்ன சொல்லிட்டான். If P and Q are positive real numbers and P square plus Q square equal to, எப்பொழுதுமே இந்த மேக்ஸிமம் மினிமமா இருக்கட்டும், இன்டகிரேஷன் டிஃபரன்சியேஷனுக்கு அதனுடைய துணை, அதனுடைய அது கூட வர ஒரு இது என்ன அப்படின்னு சொன்னா ட்ரிக்னாமெட்ரி. சோ அந்த கூடவே டிராவல் ஆகக்கூடியது ட்ரிக்னாமெட்ரி. அதுக்கு தான் நேத்து கிளாஸ்ல கூட நான் லாஸ்டா முடியும் போது சொன்னேன், மை ஹம்பிள் ரிக்வெஸ்ட் தம்பி, ப்ளீஸ் பை காட் ஆல் த ஃபார்முலாஸ் இன் ட்ரிக்னாமெட்ரி, போத் இன்வர்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்னாமெட்ரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் உங்களை படிக்க சொன்ன. அந்த ட்ரிகோ ஃபாலோஸ் தி டிஃபரன்சியேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன். அதனால நெக்ஸ்ட் போது இன்டகிரேஷன் இன்னும் நிறைய ட்ரிகோ ஃபார்முலாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம். அதனால தயவு செய்து ட்ரிகோ ஃபார்முலாஸ் தேவை. நான் 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஐடென்டிட்டி சொன்னேன். sin square theta plus 1, sin square theta plus cos square theta equals to 1, secant square theta minus tan square theta equal to 1, cosecant square theta minus cot square theta equals to 1. இங்க பாருங்க, p square q square equal to 1னா p equal to நான் என்ன பண்றேன்னா sin theta ன்னு எடுக்கிறேன். q equal to என்ன பண்றேன்னா cos theta எடுக்கலாமா? ஏ sin square theta plus cos square theta 1. yes sir, compromise ஆகுதா? right. Therefore I am taking p equal to sin theta and q is equals to cos theta. இப்போ now listen carefully. அப்ப இது எப்படி மாறிடும்னா, which is equals to p equals to sin theta இல்லையா? I can write this as sin square theta plus cos square theta. The value is equals to 1. It is satisfied இல்லையா? இப்போ எனக்கு என்ன கேட்டிருக்குன்னா p and q are real numbers இல்லையா? Then the maximum value of p plus q. இப்போ p plus q ன்றது என்னது? sin theta plus cos theta. This is your f of x function. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், if it is a sin theta plus b cos theta, then the minimum value is minus root of a square plus b square, and the maximum value is what? Plus root of a square plus b square. இங்க என்ன கேட்டிருக்கான்? Let us find out the maximum value of p plus q. அப்ப maximum of p plus q is nothing but root of a square. a இங்க 1, b வந்து 1, 1 ஸ்கொயர் பண்ணா 1, therefore the answer is root 2. This is called substitution. ஒருவேளை இங்க மைனஸ்ல வந்திருக்குன்னு வச்சுங்க, p square minus q square, you can take that one. எது? secant square theta minus அந்த ஃபார்முலா கொண்டு போலாம் சில சமயங்கள். எது ஈஸியா? அப்ப இன்டகிரேஷன் உங்களுக்கு சொல்லுவோம் பாருங்க, சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணும்போது ட்ரிக்னாமெட்ரி எப்படி எப்படிலாம் சப்ஸ்டிடியூட் பண்றதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். நெக்ஸ்ட் போலாம், சீக்கிரம் இன்டகிரேஷனுக்கு வரணும். one more problem, last problem. Let f of x be a polynomial. The next short trick method, substitution formula method. F of x be a polynomial function of second degree. If f of x, let f of x be a polynomial function of second degree. If f of 1 is equals to f of minus 1 and a comma b comma c and a comma b comma c or in AP, a comma b comma c or in AP, then f dash of a comma f dash of b and f dash of c are in options arithmetico-geometric progression AGP, second one AP, third one GP, fourth one HP. இத நீங்க டைரக்டாவே ஷார்ட்கட் மெத்தட்ல சொல்லிடலாம். என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, இட் இஸ் a polynomial function of second degree. polynomial function of second degree. நான் ஒரு சின்ன செகண்ட் டிகிரிக்கு ரொம்ப ஈஸியஸ்டான ஒரு எக்ஸாம்பிள் நீங்களே சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிக்கிறது, f of x is equals to x square.
எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது என்னது செகண்ட் டிகிரி. யூஸ்வலா அப்படிதான் குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் இருக்கும், அதுதான் குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன். நான் வெறுமையா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுக்கிறேன். உன்னுடைய அசம்ஷன், அதுக்கு தான் அது பேரு சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். யூ ஹவ் டேக்கன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர். இப்போ இது பாருங்க, என்ன சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும்? எஃப் ஆஃப் ஒன்னும் எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னும் ஈக்குவலா இருக்கணும். எஃப் ஆஃப் ஒன் பாருங்க, அதனுடைய வேல்யூ எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன். எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் போடுங்க, மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர், அதனுடைய வேல்யூ ஒன். சாட்டிஸ்ஃபை ஆச்சா? பாருங்க, அப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும், காம்ப்ரமைஸ் இருக்கணும். If the compromisation is there, then only you can take the value. இல்லைன்னா சும்மா எடுக்க முடியாது. f of x equal to x square. f of x square எடுத்தனா f of 1 ஒன்னு தான், f of minus 1 ஒன்னு தான். We have confirmed that f of x is equals to x square. இப்போ இதனுடைய வேல்யூ f dash of x கண்டுபிடிப்போமா, which is equals to 2x. எனக்கு என்னென்ன தேவை? f dash of a, f dash of b, f dash of c. Am I right? f dash of a, f dash of b, f dash of c. First you find out f dash of a. Sorry, இது 2x. அப்போ f dash of a na 2a. f dash of b means 2b. f dash of c means x இருக்கிறதுல a b c ன்னு போட போறேன். We'll get 2a 2b 2c. இல்ல, அப்ப என்ன கொடுத்துறா? a b c are in ap. அப்போ இன்னொரு கண்டிஷன், f dash of a, f dash of b, f dash of c. இது எப்படி போலாம்னா 2a, 2b, 2c. இப்போ இதுல 2 2 கேன்சல் ஆயிடுமா? அப்ப என்ன ஆச்சு? a, b, c இருக்கு. இது r in ap. அப்ப a, b, c r in ap ன்னு சொன்னா your f dash of a, f dash of b, f dash of c are in ap. Therefore the answer is 2. பாருங்க எப்படி சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ணிட்டு. f of x ஸ்கொயர்னா யூசுவலா நீ எப்படி எடுத்து போடுவ? ax ஸ்கொயர் பிளஸ் bx பிளஸ் c தான். பட் அது எடுக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. நீங்க என்ன பண்ணிட்டேன்? f of 1 equal to f of minus 1. நான் வெறும் x ஸ்கொயர் மட்டும் எடுக்கிறேன். இது ரெண்டும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகுது, ரெண்டுமே சேமா இருக்கா? உடனே you can apply that. இதுதான் சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். Can you able to follow this? சார் புரியல. என்ன புரியலப்பா? எது புரியல? இந்த கடைசி ஸ்டெப் சார். ஒண்ணும் இல்லப்பா, இங்க கண்டிஷன் கொடுத்திருக்கான் f of x is a second degree polynomial. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லி தரேன். பாலினாமியல் செகண்ட் டிகிரினா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும், குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம். பட் நான் என்ன பண்றேன்? சிம்பிளிஃபை பண்றேன். ஏன்னா இங்க ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துறான், f of 1 equal to f of minus 1. நான் அப்ப f of x என்ன எடுக்கிறேன்? நானே அசியூம் பண்ணிக்கிறேன் x ஸ்கொயர். நீ எல்லாத்துக்கும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. f of 1 உடைய வேல்யூ 1 தான், f of minus 1 உடைய வேல்யூ 1 தான். ரெண்டும் சேமா இருக்கனால I just fix f of x ஸ்கொயர் இருந்தது x ஸ்கொயர் எடுத்துறேன். இதுதான் சப்ஸ்டிடியூஷன். இப்போ இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா f dash of x, அதனுடைய வேல்யூ 2x. எனக்கு என்ன கேட்கணும்? f dash of a, f dash of b, f dash of c. இந்த மூணுத்துடைய வேல்யூ 2a 2b 2c. எனக்கு f dash of a, f dash of b, f dash of c எந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கணும். AP-யா, GP-யா, AGP-யா, HP-யான்னு. இப்போ 2a, 2b, 2c. உனக்கு ஏற்கனவே தெரியும், a, b, c are in AP னா எனி கான்ஸ்டன்ட் மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதுவும் AP. அது வந்து AP GP உடைய ப்ராப்பர்ட்டி. வேர் யூ ஸ்டடிட் இன் 10th ஸ்டாண்டர்ட். எனி ஸ்கேலார் இஸ் மல்டிப்ளைட் பை a, b, c r, then that is also AP. அப்போ a, b, c are in AP னா this 2a, 2b, 2c are also in AP. அப்ப இது AP ல இருந்தா f dash of a, f dash of b, f dash of c are also in AP. You can understand? Yes, sir. Voice not audible, sir. Voice not audible. இப்ப கிளியரா கேக்குது சார். இப்ப கிளியரா. Right. Okay. One minute. ஸ்கிரீன் கிளியரா இருக்காப்பா? Yes, sir. ஃபுல் ஸ்கிரீன் பண்றேன். 1 minute.
Okay, right. So please listen. Next problem. We'll do the next one. Okay, with this we'll stop. I think so. Enough. நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டுட்டோம், டைம் இல்ல. ஸ்ட்ரைட் அவே வில் ஜஸ்ட் மூவ் இன்டு தி இன்டகிரேஷன். ப்ளீஸ் லிசன், எவரிபடி ப்ளீஸ் லிசன். ஐ வாண்ட் எவ்ரிஒன் டு லிசன். This is the introduction of integration. Can you anyone tell me what is integration அப்படினா? This is the antonym of derivative differentiation. We can call it as, this is called the inverse antiderivative. This is called the reverse of differentiation. Integration is nothing but the reverse of integration. புரியுதுங்களா? அப்ப we can call it as a antiderivative. அப்ப இந்த integration அப்படின்னு சொல்றது என்ன தெரியுங்களா? This is called nothing but summing up. அப்படி இல்ல அப்படின்னா to find the area. Integration அப்படிதான். There are two types of integration. One is called definite integration and indefinite integration. இந்த definite integration கண்டிப்பா எதை குறிக்குதுன்னா ஒரு சம், ஒரு ஏரியா, ஒருத்தருடைய அளவை கண்டுபிடிக்கிறது. அதுதான், தட் இஸ் நத்திங் பட் அ மெஷர்மெண்ட். அப்போ ஏரியாவை மோஸ்ட்லி இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம மைண்டுக்கு வருது என்னன்னா டு ஃபைண்ட் த ஏரியா, டு ஃபைண்ட் த சம். இப்போ இந்த இன்டெஃபினைட் இன்டகிரேஷன் தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறோம். we are going to see the indefinite integration. Okay, so indefinite integration. So first இந்த இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், this is nothing but area. உங்க மைண்ட்ல என்ன இருக்கும் இன்டகிரேஷன் அப்படின்னு சொன்னா இட் should be a area. புரியுதுங்களா? நான் ரெண்டு டைப் சொன்னேன், ஒன் இஸ் கால்ட் டெஃபினைட் அண்ட் இன்டெஃபினைட். இந்த இன்டெஃபினைட் அப்படின்னு சொன்னா இந்த இன்டகிரேஷன்ல என்ன இருக்காது, லிமிட்ஸ் இருக்காது, இன்டர்வல்ஸ் இஸ் நாட் தேர். ஓகே, இன்டர்வல்ஸ் இஸ் நாட் தேர். பட் இந்த இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா definite integralsல we have intervals. The intervals is there. So now listen carefully. First இந்த இன்டகிரேஷனை பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் நான் சொன்னது என்னன்னா indefinite integration. Today I am going to give you some of the important formula. I want everyone to listen here. So I also giving the some hints, tips, how to remember this, how to by God this, how to memorize these formulas. Okay, there are some standard results. இன்னைக்கு ஃபுல்லாவே I am going to give the concepts, the formulas and concept boosters I am going to give. Please, tomorrow's class you should be memorize that. நீங்க full day போனா கூட பரவாயில்லை, whole class போனா கூட I am going to teach you the concept. இப்போ இதுல வந்து most of the கண்டிப்பா சொல்றேன், இந்த definite integrationல there will be a one question for your entrance examination. அது எந்த examination, I am challenging you that whether it is a JEE examination or whether it is a BITS examination or you are going for preparing for VIT or AMITA, whatever examination, engineering entrance examination, there will be a one question from indefinite, there will be one question from definite integrals. அதுல என்னமே at least minimum one question. அப்ப மினிமம்னா என்ன அர்த்தம், மேல ரெண்டு கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. புரியுதுங்களா? அப்ப டெஃபினெட்லி இன்டெஃபினைட்ல ஒண்ணு இருக்கு. இதுல பாத்தீங்கன்னா இந்த இன்டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா மூன்று விஷயம் தான் இருக்கு. என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்டெகிரல்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் டைப், இன்டெகிரல்ஸ் ஆஃப் ஸ்பெஷல் டைப் ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்பெஷல் டைப்பை போடுவோம். இன்னொன்னு விஷயம் அப்படின்னு சொன்னா இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டிடியூஷன். மோஸ்ட்லி பாருங்க 2020ல கேட்ட கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டிடியூஷன் தான், வேற எந்த மெத்தடையும் அவன் கேட்கல. இன்னொன்னு வந்து இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் ஆர் இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ். the next one என்ன அப்படின்னா the next one தான் மூணாவது, நான் சொன்ன ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் உங்களுக்கு, that is called definite integrals. சரிங்களா? இதுல வந்து லிமிட் இருக்கும் a to b f of x dx. சோ இதுதான் இந்த மூணுத்துல செக்ஷன்ல இருந்து கண்டிப்பாக ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வரும். இது ரெண்டுத்துல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம், டெஃபினைட் இன்டெகிரல்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம். now we are going to see some of the indefinite integrals. அதுக்கு நிறைய ஃபார்முலாஸ் ஆர் தேர். புரியுதுங்களா? the properties, formulas எல்லாமே இருக்கு. அத பத்தி தான் இங்க போட போறோம். now this take down this. இப்போ நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் the integrals உடைய inverse process of differentiation. ரப் பண்ணிடலாமா? இது எழுதிங்க. so integrals அப்படின்னு சொன்னா integration அப்படின்னு சொன்னா inverse or reverse process, otherwise we can call it as a inverse process of differentiation. Inverse process of differentiation.
நீங்க எல்லாமே வந்து இன்டகிரேஷனை ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சுட்டு வரீங்க. ஃபுல்லா தெரியலாம் கூட அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 20% நீங்க படிச்சுட்டு வந்திருப்பீங்க. அப்போ இன்வர்ஸ் ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஷியேஷன் தான் இன்டகிரேஷன். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஞாபகம் வச்சுங்க. we want to இன்டகிரேஷனுக்கு வந்து எப்பொழுதுமே அந்த சிம்பிள் எப்படி கொடுப்போம்னா f of x. இன்டகிரேஷனுக்கு அந்த சிம்பிள் எப்படி கொடுப்போம்? we can call it as a f of x. இப்போ பாருங்க இதை எப்படி போடலாம் அப்படின்னா இன்டகிரேஷன் f of x dx capital F of x plus c. இந்த fx na integration work is over. This is called the capital F of x denotes it is integration process is over. அப்போ whenever we can say அதே போல என்ன பண்ணனும்னா இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல டிஃபரன்ஷியேஷன் பண்ற வச்சீங்க d by dx of f of capital F of x, the reverse f of x plus c. This is called the differentiation process. This is called the integration process. Whenever we can integrate your differentiation, we'll get the integration part. Differentiating the integration part, we'll get the differentiation part. உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நெக்ஸ்ட் நான் ஃபார்முலா கொடுத்துட்ட பிறகு நான் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். Now you take down some of the important formulas which are useful for your entrance, purely for entrance examination. என்ட்ரன்ஸ்க்கு மட்டும் இல்ல, வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்க ஒருவேளை நாளைக்கு ப்ரொஃபஸரா மாறலாம், நாளைக்கு ஒருவேளை எங்கன்னா டீச்சிங் லைன்ல நீங்க போகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம், ஒருவேளை நீங்க டியூட்டரா இருக்கலாம், போற இடங்கள்ல ஒரு டாப் மோஸ்ட் ஒரு இதுல டெக்னிக்கல் இதுல வந்து நீங்க இருக்கிறீங்கன்னா this formulas are so important. Please take down some of the important. Are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Right. So before we are taking the formula, I'll just some of the basic theorems on integrals. Basic theorems on integrals. சரிங்களா? addition subtraction தான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. பாருங்க, integration of k into f of x dx. K is constant. You can take that as f of x dx. The second one, plus integral f of x plus or minus g of x into dx. Then we can write this as f of x dx plus integration of g of x dx. இங்க நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்லி தர போறேன். என்னன்னா, whenever the integration takes place, the dx is also there. இது கூட வரணும். அப்பதான் நான் இன்டகிரேஷன் முழுமை அடைஞ்சதுன்னு அர்த்தம். அடுத்து பாருங்க, நல்லா ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு விஷயம், d by dx of integral f of x dx. எப்போ வந்து ஒரு இன்டகிரேஷனை நீங்க ரிமூவ் பண்ணணும்னு சொன்னா immediately you have to take differentiation on both sides. Always remember that. Whenever I want to remove the differentiation, you have to take integration on both sides. Because integration எடுக்கும்போது இப்போ பாருங்க, இந்த dx இந்த இன்டகிரேஷன் இருக்கு இல்லையா, இது ரெண்டும் போயிடும். வெறும் f of x ன்னு வரும், கூடவே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சேர்ப்போம் f of x plus c. இங்க போடுறது அந்த கான்ஸ்டன்ட் ஏன் வருதுன்னு நான் உங்களுக்கு முன்னாடி சொல்லி தரேன். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். திஸ் இஸ் a superstar. நிறைய இடத்துல யூஸ் பண்ணுவோம். whenever I want to diminish the integration நான் போக வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா immediately differentiation எடுக்கணும். differentiation எடுத்தா integration போயிடும். சரிங்களா? அதே போல இது உள்ள கொண்டு போறேன்னு வச்சுக்கோங்க, இன்னும் d by dx of f of x into dx. இதே அர்த்தம் தான். dx d, இந்த d and d கேன்சல் ஆச்சுன்னா வெறுமையும் மறுபடியும் f of x. அதே இதுதான் ப்ராசஸ் தான். புதுசா நான் எதுவும் ஒன்றும் போடல. புரியுதுங்களா? இப்போ இன்னொன்னு முக்கியமா ஒரு விஷயம் சொல்றேன். அடுத்தது இது போட்டீங்க டிஃபரன்ஷியேஷன். அடுத்தது பாருங்க, இன்டகிரல் f dash of x dx. பாருங்க, டிஃபரன்ஷியேஷன் உள்ள இருக்கு. இன்டகிரல் f dash of f, இதே இதுதான் அர்த்தம் தான், ரெண்டும் ஒரே மீனிங் தான். இப்போ f dash of x இன்டகிரேஷன் பண்ணா ஒன்னு குறைஞ்சிரும், f of x plus c. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி, f double dash of x dx. what is the answer? F dash of x. F dash of x. Very good. f dash of x. புரிஞ்சுச்சாப்பா? அதான் சொல்ல வரேன். Oh, yes, sir. அடுத்த ரிசல்ட் பாருங்க, நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஒன், ax plus or minus b. this is called chain rule. மாதிரி எப்படி நம்ம டிஃபரன்ஷியேஷன்ல செயின் ரூல் போட்டீங்களோ அதே போல, which is equals to ax plus or minus b. அப்ப இது எப்படி போலாம்னா 1 by a into capital F. integration part is over plus or minus b plus c. இந்த a எப்படி போட்டோம்னா, நல்லா கவனிச்சிங்க, whenever நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றீங்க பாருங்க, I want to differentiate sin 3x. நான் ஃபார்முலா பின்னாடி தரேன். sin 3x இருக்கு. இதை நான் இன்டகிரேட் பண்ணனா, what is sin 3x integration? sin x integration அப்பா minus cos x. minus cos x. அப்ப 3x இருக்குனால 3x. இந்த 3x இருக்கு இல்லையா, இத வந்து நீங்க டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணனும். 3 அந்த டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணாதே எப்பொழுதும் கீழ போடுங்க இன்டகிரேஷன்ல. not it is in the denominator, not in the numerator. where in differentiation we can put the value in the denominator. அப்ப அதுதான் செயின் ரூல். எவ்வளவு என்ன வருதோ சரி, இப்ப ax plus b இருக்கு இல்லையா, இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா a, that should be in the denominator.
இங்க அதே போல this is the answer. Please take down some of the basic theorems on integration. Now you take down some of the formulas. சரிங்களா? அப்படியே ரிவர்ஸ். So some of the important formulae, you just take down some of the important formulae. சரியா? Important formulae. Sorry. First one, integral x power n dx is equals to x power n plus 1 divided by n plus 1. சரிங்களா? இந்த கான்ஸ்டன்ட் a வருதுன்னு உங்களுக்கு போட்டு சொல்றேன் பாருங்க. அடுத்தது இன்டெகிரல், நெக்ஸ்ட் ஒன், the next result, integration of simply வெறும் dx இருக்குன்னு வச்சுங்க, which is all x plus c. இந்த d இதுவும் கேன்சல் ஆன போது இன்டெகிரேஷனும் அந்த d வெறும் x தான், அதான் அர்த்தம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க, d of sin x ன்னு இருக்குன்னு வச்சுங்களேன், இதனுடைய ஆன்சர் என்ன தெரியுமா? வெறும் sin x தான். both will get cancelled. ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு மைண்ட்ல வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ரகசியம், ஒரு சீக்ரெட், குறுக்கு வழி, கிராஸ் கட் மெத்தட், ஷார்ட் ட்ரிக்னு கூட வச்சுக்கலாம், நம்மளுடைய மெத்தட் படி ஷார்ட் ட்ரிக். அடுத்தது e பவர் x dx, இந்த ஒண்ணுதான் பாருங்க, டிஃபரன்சியேஷன் பண்ணாலும் சரி இன்டகிரேஷன் பண்ணாலும் will get the same thing. அடுத்து integration of dx by x which is equals to log x. Okay, which is equals to log x. சரிங்களா? அடுத்து இப்ப பாரு, இதெல்லாம் முக்கியமான சில இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ், dx by equals to x. இப்போ அடுத்து ட்ரைகோ trigonometryல போட போறோம். பிஃபோர் தட் நான் உங்களுக்கு ஒன்று சொல்லி தரேன். ஏன் இந்த சிசி கூட சேர்க்கிறோம்? why I am putting c அப்படின்னு காரணம் கேட்டீங்கன்னா, விஷயம் c constant sir. c constant பாருங்க, I am just taking y equals to x square plus 5x plus 3. இதை நான் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்களேன், will get dy by dx. அப்போ 2x plus 5 is the differentiation. மறுபடியும் I want to integrate the thing, so which is equals to integrating, I want dy by integration பண்றேன். அப்போ இது எப்படி தெரியுமா மாறும்? dy cross multiply 2x plus 5 into dx. Now integrating on both sides. So integration of dy is equals to y is equals to 2x plus 5, 2 into x square by 2 plus 5x. Differentiation பாத்தீங்களா? x power n என்ற போது x power n plus 1, x square divided by 2. அப்போ so listen, sorry பா, x square plus 2 plus 5x plus constant. இல்லையா? ஏன் இந்த கான்ஸ்டன்ட் இங்க வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பாருங்க, இது வரைக்கும் தான் வரணும். இதை 2 டிவைட் பண்ணிடுங்க, x square plus 5x இருக்கு. இந்த 3 என்ற கான்ஸ்டன்ட் மிஸ் ஆகுது இல்லையா? அப்ப எந்த ஒரு வேல்யூ வரும்போது, சப்போஸ் நான் எடுக்கிறேன் y equal to x square எடுத்தா அதனுடைய dy by dx 2x தான் வரும். y equal to x square minus 2500 பாருங்க, the value of dy by dx is 2x. y is equals to x square minus 155 will get dy by எல்லாத்துக்கும் பாருங்க, the answer is 2x. But everywhere here the constant is 0. Here the constant is 2500. Here the constant is minus 1555. But the constant missing இருக்கு இல்லையா, அதனால தான் we are adding the constant. புரிஞ்சுதா இப்போ? Can you able to follow this? Why we are putting constant? Yes, sir. Yes. Now we are going to form a trigo. இப்போ இதுல பாருங்க ரிவர்ஸ், இப்போ இந்த log x பாருங்களேன். ஏன் why I am calling it is a inverse process? Why the integration process is inverse process of differentiation அப்படின்னு சொல்றேன்னா, we can get பாருங்க integral y equals to log x ன்னு எடுக்கிறேன். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுங்க, will get dy by dx equals to 1 by x. இது அப்படியே இன்டகிரேட் பண்ண போறேன், dy equals to cross multiply dx by x. பாருங்களேன், dy இன்டகிரேட் பண்ணா வெறும் y தான், இந்த ஃபார்முலா படி. dx by x னா இந்த ஃபார்முலா அப்படி log x வந்துருச்சுங்களா? ஓகேவா? Is it right? Yes, sir. Therefore Yes, I can confirm that differentiation and integration are inverse. எப்படி நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இது வந்து ரெண்டு விஷயங்கள், ரெண்டும் வந்து ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு இது இருக்கு. இரவு என்று சொன்னால் பகல் இருக்க வேண்டும். அப்போ அதே போல இன்பம் துன்பம், அது மாதிரி ரெண்டுத்துக்கும் ஆப்போசிட். தே ஆர் கால்ட் அஸ் ஆன்டினம்ஸ். புரியுதுங்களா? டேனா நைட் சொல்றாங்க, குட்னா பேட். அப்போ தே ஆர் ரிவர்ஸ். அவங்களுடைய இன்வர்ஸ் ப்ராசஸ் தான் அவங்க. பகல்னா இரவு இருக்கு, கரெக்டுங்களா? அந்த மாதிரி தான் அதே போலதான் இதுவும். டிஃபரன்சியேஷன் அண்ட் இன்டகிரேஷன் ஆர் தே ஆர் கால்ட் அஸ் இன்வர்ஸ் ப்ராசஸ். நவ நெக்ஸ்ட் ட்ரைகோ ஃபார்முலா ரொம்ப முக்கியம். இன்டகிரல்
sin x dx is equals to minus cos x plus c. Integral cos x dx, which is equals to sin x plus c. The next one, integration of secant squared x. பாருங்க இதெல்லாம் நீங்க I want everyone to பாருங்க, அதுதான் இன்னைக்கு கிளாஸ். நாளைக்கு நான் ப்ராப்ளம் போட போது இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் you have to tell அப்படியே ஃபிங்கர் டிப்ஸ்ல இருக்கணும். தயவு செய்து டுடே நைட் டோன்ட் ஸ்லீப், நோ ஸ்லீப் டுடே. ஓகே, ஸோ யூ ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் ஹார்ட். அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும், இதெல்லாம் மெமரைஸ் பண்ணணும். இன்டகிரேஷன்ல ஃபார்முலா தான் ஹீரோ, வேற எதுவுமே கிடையாது. தேர் இஸ் ஒரே ஒரு கேரக்டர் தான் இன்டகிரேஷன், தட் இஸ் கால்ட் ஃபார்முலா. கூட வந்து ஃப்ரெண்டு யார் வர்றாங்கன்னா டிக்னாமெட்ரி. இவங்க ரெண்டு பேரையும் கரைச்சி குடிச்சிருந்தா you are thorough in integration, so that you can just today you have to do is both differentiation integration formula and what trigonometry formulas you have to state. That's secant squared x tan equals to tan x plus c. The next one, integral secant x tan x, which is equals to secant x plus c. The next one, integral cosecant squared x dx, we can write this as minus cosecant x plus c. The next one, integral, cosecant squared x means we have minus cot x plus c. The next one, cosecant x cot x, we can write this as minus cosecant x plus c. Okay, so integral cosecant x cot x is equals to minus cosecant x plus c. The next, the inverse trigonometric, adhe parunga, next the side la na podren. So please take down the next one, integral dx divided by root of 1 minus x square. We can write this as sin inverse of x plus c. Integral dx divided by, பாருங்க இதே அப்படியே மாறும், root of 1 minus x square. இந்த இடத்துல மைனஸ் முன்னாடி இருந்துச்சு வச்சுங்க, இதே இடத்துல we can call it as a cos inverse of x plus c. Integral dx divided by 1 plus x squared is equals to inverse trigonometric. இதெல்லாம் trigo formulas. We can write this as trigonometric formulas related with trigonometric formulas. Okay, so next, அதே வந்து மைனஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல. otherwise we can write this as dx by 1 plus x square, otherwise called as minus cot inverse of x plus c. Both are same formula, but tan inverse means plus, cot inverse means minus. Next one, integral dx divided by x into root of 1 minus x square, we have secant inverse of x. In the same way, we can write this as x into root of 1 minus x square, we can write minus cosecant inverse of x plus c. Please take down. சார் அது x ஸ்கொயர் மைனஸ் 1 தானே சார் சீக்கண்ட் இன்வெர்ஸ் எக்ஸுக்கு? Sorry. Thank you very much. Extremely sorry. Okay, we can have x square minus 1. So here we get x square minus 1. This. Thank you, Thambi. Thanks a lot. Next, எழுதிட்டீங்களா? Please take down. Next, we are going to see some standard integrals. Okay. Now we are going to see some standard integrals. Very, very useful. இப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெகிரல்ஸ் போட்ட பிறகு நான் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் எப்படி ட்ரிகோனோமெட்ரியில என்ன மாதிரி வந்தா சப்ஸ்டியூஷன் எது எடுக்கணும்னு சொல்லி தர போறேன். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெகிரல்ஸ். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒன், இதெல்லாம் சம் ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெகிரல்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, இன்டெகிரல் dx டிவைடட் பை a ஸ்கொயர் பிளஸ் x ஸ்கொயர். இதுக்கு ஃபார்முலா 1 by a tan inverse of x by a plus c. பாருங்க, நான் இப்ப கொடுக்குற இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெகிரல்ஸ் வந்து நீங்க எப்படியாச்சும் மெமரைஸ் பண்ணிதான். இந்த ஃபார்முலாஸ் நீங்க தெரியல, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ், இந்த ஸ்டாண்டர்ட் இன்டெகிரல்ஸ் தெரியலனா ஒரு சிங்கிள் ப்ராப்ளம் கூட போட முடியாது. ரொம்ப முக்கியம் இது. அடுத்தது ரெண்டு, இன்டெகிரல் dx டிவைடட் பை a ஸ்கொயர் பிளஸ் x ஸ்கொயர் இருந்துச்சு இல்லையா, இந்த இடத்துல a ஸ்கொயர் மைனஸ் x ஸ்கொயர். then we can write 1 by 2a log of a plus x divided by a minus x plus c. Then the third one, integral dx divided by x square minus a square. We can அப்படியே உல்டா, அவ்வளவுதான். சேம் திங், a plus x by x இருக்கு இல்லையா, இந்த இடத்துல x minus a divided by x plus a. The next one, next integral dx divided by square root of a square minus x square.
you can write this as sin inverse of x by a plus c. அடுத்த மூணு ஃபார்முலா போட போறோம். இதெல்லாம் கிட்டத்தட்ட ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஃபிஃப்த் ஒன் இன்டெக்ரல் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் x square minus a square into dx. You can write this as x by 2 போட்டுறணும். ஃபர்ஸ்ட் மூணு ஃபார்முலாக்கும் ஒரே தான். ஃபர்ஸ்ட் x by 2, இங்க என்ன கொடுத்திருக்கானோ அது அப்படியே போடணும். ரூட் ஆஃப் x square minus a square plus சாரி ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு மைனஸ் x square minus a square இல்லையா, அதனால minus a square by 2 into log of x plus என்ன வேல்யூ இங்க கொடுத்திருக்கானோ அதே தான். ரூட் ஆஃப் x square minus a square plus c. So the three formulas, next three formulas are almost same. இப்போ அடுத்து பாருங்க sixth one integral root of x square minus a square இருந்துச்சுல, அது அப்படியே உல்டா a square minus x square. So this is called the superstar. We can call it as a superstar. Okay, so this is called superstar problem. Square root of a square minus x square. பாருங்க the same thing. First என்ன போடுறீங்க அதே போல இங்க you have to put x by 2 root of இங்க என்ன வந்திருக்கு அதே தான் a square minus x square plus a square by 2. Here log x plus root of x square minus a வந்துச்சுலையா, இங்க we can write this as sin inverse of x by a. இங்க மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும். எதுக்கு? root of a square minus x square. இதே இடத்துல இங்க பிளஸ் வந்துச்சுன்னு வச்சுங்களேன், இதே தான். ஆனா இங்க plus a square by 2, அங்க log of x plus root of a square. ஒரு சேஞ்ச். அடுத்து செவன்த் ஒன்று பாருங்க integral square root of x square minus a square. You can write this as x square plus a square. First is same, x by 2 into square root of x square plus a square plus a square by 2. The same thing, log of x plus this value எங்க இருக்கு root of x square plus a square plus c. Okay, this is 7 standard results. இன்னும் ஒரு 3 கொடுக்க போறேன் சரிங்களா. அது எந்த ஃபார்முலா இருக்கு, எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்ன்றது வர்க்கிங் ரூலோட சொல்ல போறேன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். அப் டு திஸ் யூ டேக் நோட் ப்ளீஸ். ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் 7 கொடுத்துருக்கல, மொத்தம் 11 இருக்கு இந்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ்ல. இன்னும் 3 கொடுக்க போறேன். we need explanation. The next one, okay, 9th. So the 9th next standard result, if the integrals of the type, okay, the integrals of the type, okay, dx divided by integrals of the type dx divided by ax square plus bx plus c, or integral dx divided by root of ax square plus bx. சரிங்களா? இப்போ வர்க்கிங் ரூல்ஸ் 1 by 1 நான் சொல்லி தர போறேன். இந்த மாதிரி ஃபார்மட்ல இருந்தா எப்படி இன்டகிரேஷன் பண்ணணும்? First you have to take out the perfect square method பேரு. You have to take the coefficient of x square. அப்ப first step, take the coefficient of x square common outside. முதல்ல இது எடுத்துணும். Second step, we can write this as using the perfect square. அதாவது complete the square. நம்ம எல்லாம் analytical geometryல படிச்சிருப்பீங்க. 2-dimensional geometryல we want to make the perfect square. நான் செகண்ட் பார்ட் என்ன பண்ணுவேன், 2 ஆல டிவைட் பண்ணுவேன். பண்ணி x minus 2 the whole square, x minus 3 the whole square. பெர்ஃபெக்ட் ப்ராப்ளம் போடும்போது தெரியும், பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயரா மாத்திடலாம். அடுத்தது தேர்டு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இன்டெகிரல் will reduce to, நான் முன்னாடி கொடுத்தேன் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ். இந்த 7 ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ல எதாவது integrals will be reduced to any one of the standard form, any one of the form. சரிங்களா? இது வந்து டைப் 1 ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ்ல. ரெண்டாவது இது 9 இல்லையா? அடுத்து 10வது பாருங்க. அடுத்த ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் டு ஃபைண்ட் தி இன்டெகிரல்ஸ் ஆஃப் திஸ் டைப் என்னன்னா px plus q divided by ax square plus bx plus c into dx, or integral px plus q divided by square root of ax square plus bx plus c, or integral px plus q multiplied by ax square plus bx plus c. This is a quadratic function into dx.
இந்த மாதிரி 3 ஃபார்மட்ல இருந்தா the working rule is step 1 write px plus q is equals to some constant into a into differentiation of the denominator. Your denominator அது இருக்கு இல்லையா ax square plus அந்த quadratic function பண்ணணும். பாருங்க இதெல்லாம் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இதெல்லாம் விடக்கூடாது. சரிங்களா? இந்த மாதிரி ஃபார்முலா உடனே இந்த ஃபார்மட்டுக்கு போயிடணும். a into dx divided by ax square plus bx plus c. பாருங்களா? அப்புறம் plus b. இப்போ நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம்? ஸ்டெப் 2. இப்போ என்ன பண்ணுது? find the suitable values of a and b. find the suitable values of a and b. capital A and capital B. கண்டுபிடிச்சீங்கன்னா இது எடுத்துமே போடலாம். இப்போ என்ன ஆகும்னா இன்டெகிரல் வந்து ரெண்டு இன்டெகிரலா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். split into two integrals. We are going to split into two integrals. ரெண்டு வரும். இது ஒரு பார்ட் வரும், இது ஒரு பார்ட் வரும். சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணீங்கன்னா ரெண்டு split into two integrals. இப்போ மறுபடியும் இந்த தேர்ட் இதுக்கு அதே தான். Integral will be any one of the standard form reduced to any one of the form. Any one of the form. சரிங்களா? அப்ப மூன்றுல அந்த 8 ஃபார்ம் கொடுத்தலையா அது ஏதாவது ஒன்று வரும். இந்த ஃபார்ம் dx divided by x square plus a square, x square minus a square ஏதாவது ஒன்று வரும். அப்போ அந்த ஃபார்மட்ல நீங்க யூஸ் பண்ணி போட்டுடலாம். அடுத்தது இப்போ பாருங்க, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் பாருங்க. இப்போ சம்திங் உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி வரும், கண்டிப்பா வரும். என்ன கேள்வி வரும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இப்போ இதுல வந்து சார் பாருங்க, நான் ஒரு சம் உங்களுக்கு 2 எக்ஸாம்பிளோட இந்த ஃபார்முலா சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சரி இந்த 11th ரிசல்ட் எழுதுற பிறகு நான் சொல்றேன். லெவன்த் ரிசல்ட் எழுதுங்க. To find the integral of the mat, to find the integral of the type, integral px plus q divided by ax plus b plus cx plus d into dx. இந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஸ்டெப் 1, யூஸ் த மெத்தட் ஆஃப் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன். ப்ளீஸ் டேக் டவுன். ஸ்டெப் 1 என்ன பண்ணணும்னா, நீங்க இல்லைன்னா அப்படியே கூட ஐடியா எட் பண்ண போது, யூஸ் த மெத்தட் ஆஃப் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன். யூஸ் த மெத்தட் ஆஃப் partial fractions and rewrite the given expression into partial fraction. நம்ம 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல படிச்சிருப்போம், resolve into partial fractions. இப்போ இது எப்படி பண்ணலாம் சொல்லி தரேன். அந்த partial fraction format ஒரு டேபிளர் காலம் போட்டு சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. partial fraction and resolve into partial fractions. அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம், இந்த இன்டெகிரல் வந்து ரெண்டு இன்டெகிரலா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவோம். அந்த இன்டெகிரல் எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபார்ம்ல, சம்டைம்ஸ் டைரக்டா போடலாம், சிலது வந்து இன்டெகிரல் ஃபார்ம் ஆகணும். இதுதான் டைப் 11. ஓகே, ஸ்ப்ளிட் இன்டு டூ இன்டெகிரல்ஸ், ஸ்ப்ளிட் இன்டு டூ இன்டெகிரல்ஸ். ஓகே, அண்ட் ஸ்டெப் 3, யூ ஹேவ் டு யூஸ் எனி ஒன் ஆஃப் த மெத்தட். இப்போ இந்த 10-11 ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் இல்லையா. இப்போ நெக்ஸ்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன். மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன். இந்த மெத்தட் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன அர்த்தம்னா பாருங்க, இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட். இப்போ இன்டகிரேஷன் பை சப்ஸ்டிடியூஷன் மெத்தட் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு இன்டகிரேஷன் இருக்கு. I is equals to integral f of x dx. This is the integration. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், x is equals to இந்த x இருக்கு இல்லையா, அது g of t ன்னு எடுக்கிறேன். இப்போ x எடுத்தோம்னா இந்த dx நான் கண்டுபிடிக்கலாம். We can write this as dx by dt is equals to g dash of t. Otherwise your dx is equals to g dash of t into dt. இதான் சப்ஸ்டிடியூஷன். ஏற்கனவே போட்டிருப்பீங்க, மறந்தாலும் முன்னாடி தடவை சொல்லித்தரேன். அப்போ இந்த i எப்படி மாறிடும் தெரியுமா, integral f of x. f of instead of x நான் என்ன பண்ணலாம்னா, we have to put g of t. வேரியபிள் எதுல மாறிடுச்சு, x ல இருந்து t ல மாறிடுச்சு, g of t. அப்புறம் இந்த dx உடைய வேல்யூ எப்படி போலாம்னா g dash of t into dt. This is called a substitution method. Whenever you take any value substitution பண்ணும்போது இது ரெண்டு விஷயமும் இருக்கணும். அப்ப எல்லாமே x என்ற வேரியபிள்னா it is replaced by t. இதுதான் substitution method. இந்த substitution யூஸ் பண்ணி ரெண்டு ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்ஸ் நம்ம இது பண்றோம். ரிமார்க்ஸ் போட்டு எழுதிங்க. டு ரிமார்க்ஸ். இது ரெண்டும் யூஸ்ஃபுல், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். நீங்க ஏற்கனவே இதை தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஒண்ணு ஃபர்ஸ்ட் f dash of x divided by f of x dx. எத்தனை பேருக்கு தெரியும், டினாமினேட்டர்ல ஃபங்க்ஷன் இருக்கு, அதனோட டெரிவேட்டிவ் நியூமரேட்டர்ல இருக்கு. உடனே என்ன சொல்லலாம் தெரியுமா, log of f of x plus log f of x plus c. சப்போஸ் செகண்ட் ஒன், integral f dash of x divided by ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு, வேற ஒன்னும் சேஞ்ச் இல்ல.
In the denominator, we have square root of f of x. Then you can write this as 2 into root of f of x plus c. So this is also superstar. Okay. So this is also superstar result. இப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போறேன். புரியுதுங்களா? பாருங்க. So I shall rub this. இது அப்படியே இருக்கட்டும் அந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டும். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு சொல்றேன் பாருங்க. 2x minus 3 divided by x square minus 3x plus 7 into dx. இப்போ இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? This is of the form px plus q divided by ax square plus bx plus c into dx. This is in the form what? Px plus q divided by ax square plus bx plus c இருக்கு இல்லையா? இப்போ அந்த ஃபார்மட் தான போடணும். என்ன ஃபார்மட்? Your numerator equals to 2x minus 3 equals to a into differentiation of this one plus b. Suitable values போட்டு a b கண்டுபிடிப்போம். அதுதான் வேலை. பட் இங்க டைரக்டாவே நீங்க கண்டுபிடிச்சலாம். எப்படி தெரியுங்களா? x square இருக்கு இல்லையா? அதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு 2x minus 3x இருக்கு டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணு 3. இந்த ஃபார்மட் வந்துச்சா? உடனே நான் என்ன சொல்லிடலாம்? log of your f of x. Your f of x is x square minus 3x plus 7 plus constant. அப்போ கீழே இருக்கிறத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணும்போது whenever if you differentiate the denominator and the numerator அதனுடைய differentiation இருந்தா immediately you can use the log f of x plus c. Next இன்னொரு எடுக்கிறோம். Let I is equals to the next one 3x plus 5 divided by 2x square. Sorry, simply x square minus 3x plus 7. 3x plus 7. இப்போ இத டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி பாருங்க வேற வேல்யூ வருது. அப்போதான் you have to take that one 3x plus 5. The first step says a into differentiation of this one 2x minus 3 plus b. Okay va? This is the thing. இப்போ equating what I am doing is equating x term and constant term. X term equate பண்ணா வரும் 2a is equals to 3. Your a is equals to 3 by 2. A is equals to 2a is equals to 3. Correct? Correct. Then about 2a equals to 3, we'll get a equals to 3 by 2. Then constant term. Here the constant is b. Constant there, yeah. We have the constant term which is equals to a equals to 2 by 3 by 2 and constant term is 3a. Sorry, minus 3a plus b equals to 5. Minus 3a plus ba equals to 3 உடைய வேல்யூ வந்து minus 9 by 2 plus b equals to 5. b equals to 5 plus 9 by 2. So 10 plus 9, 19 by 2. இப்போ ரெண்டு வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சா? இப்போ இதுல திரும்ப போட போறீங்க இந்த இங்க ஐல. You can write this as the first one is 3 by 2. 3 by 2 into 2x minus 3. 3 by 2 is constant. 2x minus 3 divided by x square minus 3x plus 7. ஓகேவா? பாருங்க இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா அது அப்படியே கிடைச்சிடும். அப்போ இது log of னு சொல்லிடலாம். அடுத்தது integral b value is 10 by 9. Integral dx divided by this x square minus 3x plus 7. இது பாருங்க நான் சொல்லுப்பா 19 by 2 தான சார்? 19 by 2 சார். 19 by 2 சரி. சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன். இப்போ நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா இது வந்து லாகரிதம் இந்த ஃபங்க்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் சொன்னேன் இல்லையா? யூசிங் த பெர்ஃபெக்ட் ஸ்கொயர் 19 by 2 integral of perfect square சொல்லும்போது என்ன வரும்? x minus இத 2 ஆல டிவைட் பண்ணும் 3 minus 2 the whole square. x square minus 3x இத ஸ்கொயர் பண்ணா வரும் 9 by 4. இந்த 7ல இருந்து 9 by 4 கண்டுபிடிக்கணும். எனி ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஃபார்ம் வரும் you can apply. ப்ராப்ளம்ஸ் வரும்போது நான் போடுறேன். சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள். Next you take down the next one. The partial fractions இருக்கு இல்லையா? அதை எப்படி நான் ஸ்ப்ளிட் பண்றதுன்னு உங்களுக்கு சொல்லி தர போறேன். I'll give this in a tabular column. ஓகேவா? உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஜஸ்ட் ரீகாலிங் எல்லாமே ரொம்ப முக்கியம். கான்செப்ட்ஸ் முக்கியம். சின்ன சின்ன கான்செப்ட்ஸ் நம்ம விட்டுட்டோம், ஃபண்டமெண்டலை விட்டுட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஃபார்ம் ஆஃப் ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன் இருக்கு. We can write the heading as form of rational functions. அடுத்து ஃபார்ம் ஆஃப் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன். ஃபார்ம் ஆஃப் பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் எப்படி எப்படிலாம் போடுறான்னு பாருங்க. How can we split this? The first type is px plus q divided by px plus q divided by x minus a into x minus b. Then we can write the a into x minus n. Most of the students know how to resolve the partial fractions இல்லையா? a b கண்டுபிடிக்கிறது தான் வேலை.
ஏன் கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணி கொண்டு வருவீங்க, எனி வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணி இப்போ ஈக்குவேட் பண்றோம் இல்லையா, எக்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எப்படின்னா கண்டுபிடிச்சி ஏபியை கொண்டு வந்துடணும். இது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி. The second category is of the type px plus q divided by x minus a the whole square. Then you can write this as a divided by x minus a plus b divided by x minus a the whole square. The third one, third category, px square plus qx plus r divided by x minus a, x minus b, x minus c. You can write this as a divided by x minus a plus b divided by x minus b plus c divided by x minus c. The next one, fourth, px square plus qx plus r divided by x minus a the whole square into x minus b. You can write this as a divided by x minus a the whole square, sorry, x minus a எல்லாப்போ மாத்தி போடலாம் தப்பு இல்ல, plus x minus a the whole square plus c divided by x minus b. And the last one, இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது ஒண்ணு, ஏன்னா இதுல குவாட்ராட்டிக் ஃபங்க்ஷன் வரும், bx square plus qx plus r. நல்லா கவனிச்சிங்க, இந்த பார்ஷியல் ஃபிராக்ஷன் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா இந்த f of x இந்த g of x வந்து குறைவா இருக்கும். அதாவது ப்ராப்பர் இம்ப்ராப்பர் எல்லாமே வந்து ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன்ல இருக்கும். பாருங்க, அதாவது கீழே f of x divided by g of x னா your g of x, 1 minute, your g of x is greater than or equal to f of x. இதுதான் கண்டிஷன். ரேஷனல் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு இதுதான் கண்டிஷன். இது பேர் தான் ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன் பேரு. நான் இப்ப சொல்லி தரேன். இப்ப பாருங்க, இது பாருங்க, px square plus qx னா we can write this as x minus a, x square plus bx plus c. You can write this as, which is equals to, you can write partial fraction a divided by x minus a plus bx plus c divided by x square plus bx plus c. இந்த 5 தான் partial fraction இருக்கு. Any type which involves in partial fraction இதுதான் இருக்கும். இந்த கண்டிஷனிங் என்ன தெரியுமா, இந்த x square plus bx plus c இருக்கு இல்லையா, cannot be factorized. இந்த வேல்யூ கண்டிப்பா ஃபேக்டரைஸ் ஆகக்கூடாது. அதுதான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். அதனால தான் உங்களுக்கு கேட்டேன், it will be cannot be factorized. If it is factorized, we can go back to the third one. இங்க போய்டும். சரிங்களா? அப்போ இந்த கண்டிஷன் எப்போ satisfied? If and only if this is cannot be factorized. Please take down. Please take down. சார் ஃபிஃப்த்ல x minus a, ஃபோர்த்ல வந்து b by x minus a ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டுறீங்க சார். x minus a மட்டும் தான் சார் வரும். எங்க பா இந்த இடத்துல? ஃபோர்த் அந்த சைடு சார், பார்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ல. கரெக்ட் தானப்பா? x minus a ஸ்கொயர் இருக்குல, ரெண்டு முறை போடுறோம்ல, அதே தான் இங்க போட்டுருக்கேன். செகண்ட் டைம் போடும்போது x minus a the whole square தான் போடுவோம். சேம் திங், இந்த செகண்ட் இதுதான் ஃபோர்த்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. ஓகே சார். பாருங்க, இந்த ரேஷனல் ஃபங்க்ஷன்ல ஒன்னு சொல்றேன், ஒரு சிம்பிள் இதுதான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஒண்ணும் இல்ல, f of x divided by g of x. This is the function, rational function is given. இப்ப பாருங்க, இதுல வந்து ஒன்னு சொல்லுவோம் ப்ராப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், ப்ராப்பர் ஃபிராக்ஷன், ரேஷனல் ஃபிராக்ஷன். இன்னொன்னு வந்து இம்ப்ராப்பர் சொல்லுவோம். இந்த ப்ராப்பர் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன சொல்லலாம், ப்ராப்பர் அப்படின்னு சொன்னா என்ன தெரியுங்களா அர்த்தம், f of x, the degree of the denominator is sorry, the degree of the numerator is less than the degree of the denominator. அப்ப degree of f of x is less than degree of g of x. அப்படி இருந்தா அது பேர் ப்ராப்பர். இதே உல்டா வரந்தா degree of g of x is அப்படியே உல்டா greater than, இல்லனா இப்படி போடுங்க, degree of f of x is greater than, degree of f of x is greater than or equal to degree of g of x. This is called a improper fraction. கண்டிப்பாக நியூமரேட்டருடைய டிகிரி குறைவா இருக்கணும் டினாமினேட்டரோட. இத பாருங்க, இப்படி இருந்தாதான் we can apply the partial fraction, otherwise we cannot apply. அப்ப இந்த மாதிரி கொடுத்தா என்ன பண்ணும், convert into proper fraction, அதுக்கு அப்புறமா பண்ணும். ஓகேங்களா? Now I'll just teach you how to substitution மெத்தடுக்கு சில hints கொடுக்குறேன். substitution method, கண்டிப்பா இந்த ட்ரிக்னாமெட்ரியில மல்டிபிள் ஆங்கிள் ஃபார்முலா, ஆஃப் ஆங்கிள் ஃபார்முலா, இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உங்களுக்கு. சரிங்களா? சப்ளிமெண்டரி ஆங்கிள் ஃபார்முலா, ட்ரிக்னாமெட்ரி ரொம்ப முக்கியம். இன்டகிரேஷனுக்கு வந்து ட்ரிக்னாமெட்ரின்றது சப்ஸ்டியூட் அவங்க தான். இது ஈரோ அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து அவங்களுக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறது. சரிங்களா? ஒரு அவனுடைய சப்போர்ட் கேரக்டர். அதே மாதிரி சப்போர்ட்டிங் யூனிட் எதுன்னு கேட்டா ட்ரிக்னாமெட்ரி.
பாருங்க இந்த இப்போ சப்போஸ் இந்த சப்ஸ்டியூஷன் இன் ட்ரிக்னோமெட்ரிக், அதாவது நம்ம என்ன பண்றோம், ட்ரிகோ சப்ஸ்டியூஷன் போட்டுங்க. then write this as ட்ரிகோ சப்ஸ்டியூஷன். பாருங்க சப்போஸ் ஒரு கொஸ்டின்ல a ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருச்சு வச்சுங்களேன், உடனே என்ன பண்ணலாம்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக இன்டைரக்ட் சப்ஸ்டியூஷன் இது பேரு x is equals to a sin theta or x is equals to a cos theta. நான் போடுற அந்த இன்டகிரேஷனுக்குள்ள ஒரு பார்ட் இந்த மாதிரி இருக்கு. அடுத்தது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் இப்படி இருக்குன்னு வச்சுங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா a சீக்வென்ட் theta x is equals to a secant theta or x is equals to a cosecant theta. a cosecant theta ரெண்டுத்துல எது வேணா போடலாம். அடுத்தது பிளஸ் வருதுன்னு வச்சுங்க. if you have x square plus a square என்ன போடலாம் நீங்களே சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஏன்னா 3 ஃபார்முலா இருக்குப்பா நம்மளுக்கு. sin square theta plus trigonometry பாருங்க எப்படி திரும்பி ட்ரிகோக்கு போட்டோம். அதனால தான் அது பேர் ட்ரிகோ ஃபார்முலா. cosecant square theta minus cot square theta equals to 1 and secant square theta minus tan square theta equals to 1. இதுல இருந்தா அந்த ரிலேஷனை கொண்டு வரும். இப்போ என்ன பண்ணலாம், எக்ஸுக்கு பதிலா x is equals to a tan theta or mostly இந்த 3 தான் எடுப்போம். புரியுங்களா? they are the superstars. x is equals to a tan theta and x is equals to a cot theta. The final result, the final one, if it is in the form of a minus x divided by a plus x, multiple angle of form ரொம்ப முக்கியம். sin 2a cos 2a tan 2a sin 3a cos 3a sin c plus sin dA. ஸோ இந்த எல்லா ஃபார்முலாஸும் ரொம்ப முக்கியம். தயவு செய்து நான் ரொம்ப உங்களை வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன், நைட்டு தயவு செய்து ட்ரிக்னாமெட்ரியை படிக்காம தூங்காதப்பா. இன்டகிரேஷன் ட்ரிக்னாமெட்ரி இல்லைனாலே இல்லை, அதுதான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சப்போர்ட் பண்றது நம்மளுக்கு. அப்போ a minus x by a plus x equals to இருந்தா we can put x is equals to a cos 2 theta. a cos 2 theta. அடுத்தது பாருங்க, இதே டெஃபினேஷன்ல இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைப் இன்டெக்ரல் 1 divided by linear into square root of linear. the equation பேர் லீனியர். லீனியர்னா ax plus b, டிகிரி வந்து 1 தான். இப்படி இருக்குன்னா என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we have to take linear equal to t square. ஸ்கொயர் ரூட்டுக்குள்ள இருந்த t square எடுக்கணும். that value is taken as t square. சப்போஸ் 1 இருக்கு, 1 divided by லீனியர் வந்துச்சு இல்லையா, வெளியே குவாட்ராட்டிக் வருது, உள்ள லீனியர் வருது. அப்போ you have to take that linear. நீங்க வேணா இந்த இது உள்ள இருக்கிறதுல வந்து கேபிட்டல் எழுதிங்க, டிஃபரன்ஷியேஷன் தெரியும் அப்பதான். this is called linear, this is called linear. அப்போ therefore we have the linear equals to t square. here is also linear equals to t square. அடுத்தது third one, integral 1 divided by வெளியே லீனியர் இருக்கு, உள்ள குவாட்ராட்டிக் இருக்கு. வெளியே லீனியர், ஓகே, உள்ள குவாட்ராட்டிக். ஸோ அப்போ இந்த லீனியருடைய வேல்யூ என்ன பண்ணோம்னா we can write this as substitution. நம்ம ப்ராப்ளம் போடும்போது உங்களுக்கு இன்னும் தெளிவாயிடும். லீனியரா இருக்கிற உள்ள என்ன வேல்யூ, ax plus b இருக்கா, 3x plus 5 இருக்கா, இமிடியேட்டா t ஸ்கொயர். ஏன் தெரியுமா, ஸ்கொயர் ரூட் ரூட்டை ரிமூவ் பண்ணும்போது t மட்டும் தான் வரும், t ஸ்கொயர் வராது, அதுக்காக. அடுத்தது ஃபைனலா நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன், இன்டெக்ரல் 1 டிவைடட் பை, ரெண்டுமே குவாட்ராட்டிக். this is also quadratic, this is also quadratic. இதை கேபிட்டல்ல போட்டுங்க. இங்க you have to put x is equals to எங்க என்ன வேல்யூ வருதோ 1 by t. so these are the smart substitution மெத்தடுக்கான ஈஸியஸ்ட் வே. இது ட்ரிகோல, இது பாலினாமியல்ல, ரெண்டுத்தையும் எழுதிங்க பார்க்கலாம். சார் அதுல தேர்ட் கண்டிஷன் லீனியர் ஈக்குவல் டு 1 by t ஆ l by t ஆ? 1 by t l by t 1 by t. லீனியர் ஈக்குவல்ஸ் டு குவாட்ராட்டிக்கும் அதுவும் வரும்போது ரெண்டும் கலந்து இருந்தா 1 by t. லீனியர் குவாட்ராட்டிக் ஸ்கொயர் ரூட்ல இருந்தா we have to take linear as 1 by t. ரைட். ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ்ல இதே மாதிரி டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணி ஈஸியா சால்வ் பண்ணலாம். இன்டகிரேஷன்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கும். இந்த சின்ன சின்ன ஐடியாஸ், ஸ்மால் டிப்ஸ் யூஸ்ஃபுல்லா. அடுத்து integration by parts. The next one is called integration by parts.
அதாவது இன்டெக்ரல் udv அப்படின்றத uv மைனஸ் இன்டெக்ரல் vdu. புரியுதுங்களா? இப்போ இது எப்படி இன்னும் கூட நீங்க அழகா போடலாம்னா u இன்டு v, v எப்படி போடலாம்னா u இன்டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் v dx. இந்த dv தான் இன்டகிரேட் பண்ணணும். இந்த dv இன்டகிரேட் பண்ணா வில் கெட் v வந்துடும். அப்போ u dv. அப்ப நீ எப்படி போடலாம்னா இந்த ஈக்குவேஷனை இன்டகிரல் uv இன்டு dx ன்னு எடுத்துக்கிறேன். uv இன்டு dx. அப்போ u இன்டு v dx மைனஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் v du இருக்கு இல்லையா? அதை எப்படி போடுறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் டிஃபரன்சியேஷன் இந்த u டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும். du by dx இன்டு இந்த v duன்றது எப்படி போடலாம்னா இன்டகிரேஷன் ஆஃப், சரிங்களா, அதுக்குள்ள இன்டகிரேஷன் ஆஃப் v dx இன்டு dx. நீங்க பெரும்பாலும் இந்த இதுவை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சம்ஸ் போடும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா கத்துத்தரேன் எப்படின்னு. ஒன்னை வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், இன்னொன்னு வந்து இன்டகிரேட் பண்ணணும். யூன்றது ஒரு பார்ட்டா எடுத்துக்கணும், இன்னொன்னு டிவின்னு ஒரு பார்ட்டா எடுத்துக்கணும். இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணணும், இதை இன்டகிரேட் பண்ணணும், அவ்வளவுதான். ஸோ ஜஸ்ட் உங்களுக்கு புரியணுன்றதுக்காக அதை போட்டிருக்கேன். மைண்ட்ல வச்சுக்க வேண்டியது udv equals to uv minus integral vdu. அடுத்து பெர்னோலி, இது இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ். இதே இதுல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணும் பொழுது பெர்னோலிஸ், சப்போஸ் 2 டேர்ம் வருதா பிரச்சனை இல்லை, தொடர்ந்து வந்துட்டே இருக்குன்னு வச்சுங்க. e பவர் x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா வரும், e பவர் x இன்டகிரேட் பண்ணாலும் அதே தான் வந்துட்டே இருக்கும், மினிமைஸ் ஆகவே ஆகாது. அப்போ you can use the Bernoulli's formula. இந்த Bernoulli's formula என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இன்டகிரல் uv dx. You can write this as uv1 minus u dash v2 plus u double dash v3 minus u triple dash v4 plus dot 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 dot. எத்தனை முடியிற போயிட்டே இருக்கும். லாஸ்ட்ல இந்த மினிமம் இது வந்து கான்ஸ்டன்டா வர வரைக்கும் போயிட்டு இருக்கும். u called as இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா, டேஷஸ். இந்த டேஷஸ்க்குலாம் பேர் வந்து டிஃபரன்சியேஷன். இந்த சஃபிக்ஸுக்கெல்லாம் பேர் வந்து we can integration. So this is called Bernoulli's formula. The next one, இப்போ இதை வச்சு நம்ம டெரைவ் பண்ண வேல்யூஸ் நம்ம போடலாம், சரிங்களா? ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன் பாத்தீங்கன்னா 2 ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் இன்டெக்ரல். இன்னும் கொஞ்சம் சில இன்டகிரேஷன் டைப் இருக்கு, அந்த நாளைக்கு போலாம். எனக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ் கொஞ்சம் போடணும்ல, இன்னும் ஒரு 20-25 மினிட்ஸ் தான் இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸ். ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் இன்டெக்ரல்ஸ், சரிங்களா? இது என்னன்னா ரொம்ப முக்கியம். தே ஆர் கால்ட் as superstars. சூப்பர்ஸ்டார் SS இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து இன்டெக்ரல் e பவர் x f of x dx can be written as, இப்படி போடுங்க, இது ரிசல்ட் தானே, e பவர் x into f of x plus f dash of x dx. ஒரு ஃபங்க்ஷன் அதனுடைய டிஃபரன்சியேஷன் மல்டிப்ளை பை e பவர் x ன்னு சொன்னா இமிடியேட்லி அதுக்கு ரிசல்ட் என்ன தெரியுமா? e பவர் x f of x plus c. செகண்ட் ரிசல்ட் x multiplied by f dash of x plus f of x into dx. We can write this as x into f of x plus c. இந்த ரெண்டுமே ப்ரீவியஸ் ஒரு கொஸ்டின். இந்த ரிசல்ட் மட்டும் தெரிஞ்சவங்க 10th 12th ஸ்டாண்டர்ட்ல இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இதை யூஸ் பண்ணிருப்பீங்க. So you have to memorize the standard form of integrals. ரொம்ப important. Standard results to remember, results for direct use ன்னு கூட சொல்லலாம். அப்போ e power x f of x plus f dash of x into dx equals to e power x f of x plus c. Okay, next one, x f dash of x plus f of x dx equals to x into f of x. Please take down. So now we'll do some problem. There are some again integral form இருக்கு, சரிங்களா? நான் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல அதை சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்முலா போலாம். அதுக்கப்புறம் லாஸ்டா டெஃபினைட் இன்டெக்ரல். இப்போ முதல்ல we are going to see the some of the problems in indefinite integrals. Indefinite integralsல தான் நம்ம சில ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ போட போறோம்.
ஓகே, இப்போ நான் போனேன் இல்லையா, இது ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி உங்களுக்கு நான் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சில ப்ராப்ளம்ஸ் போடலாம். பாருங்க, த வேல்யூ ஆஃப் இந்த ஃபார்முலா அப்படியே இருக்கும். அதுக்காக தான் இந்த சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள். இன்டெக்ரல் சைன் லாக் எக்ஸ் பிளஸ் cos log x into dx, sin log x plus cos log x into dx is equal to sin log x plus cos log x plus dx is equal to, okay, bracket போட்டுங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் is equal to அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எப்படி இதை கண்டுபிடிக்கிறதுனா சப்ஸ்டிடியூஷன் தான். என்னன்னா இந்த log x இருக்கு இல்லையா, இதை z ன்னு போடுவோம். z is equals to log x. அப்ப ரெண்டுத்துக்குமே அது பொருந்தும். இங்க dz equals to log x டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா 1 by x dx. நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இந்த dx உடைய வேல்யூ சப்ஸ்டிடியூஷன்ல போடணும். அப்ப if I can, from this we can say dx is equals to cross multiply பண்ணா x dz. இங்க பாருங்க log x equals to z. now what is x value? Anybody? girls அக்ஷயா இருக்கீங்களா? what is x value? z equals to log x. Very good, e power z. அப்ப I can write dx equals to e power z in ds. Wherever dx comes, I can write e power z dz. Now this becomes integral. இது dx இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய sin log x உடைய வேல்யூ sin z, cos z into dx. You can write this as e power z into ds. Arranging in order, e power z ஃப்ரண்ட்ல போடுறேங்க, sin z plus cos z into dz. பாருங்க, நான் என்ன பண்றேன், f of x sin z ன்னு எடுக்கிறேன். Let us put f of x is equals to sin z. ஓகேவா? your f of z equals to, not f of x, ஏன்னா z வேரியபிள் இருந்தால் f of z equal to sin z. then f dash of z equals to sin z becomes cos z. அப்போ இது எப்படி போலாம்னா இன்டெக்ரல் e power z into f of z plus cos z என்றது f dash of z into dz. பாருங்க, இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கா ஃபார்முலா? என்ன ஒண்ணு வேரியபிள் சேஞ்ச் ஆயிருக்கு, வேற ஒண்ணு இல்லை. எக்ஸுக்கு போல இங்க z இருக்கு. ஃபார்முலா என்ன, e power x plus f of x. இங்க என்ன சொல்லலாம், e power z into f of z plus c. பட் e power z உடைய வேல்யூ வந்து x, அதனால x. f of z உடைய வேல்யூ sin z. the answer is இதுதான்ப்பா. அப்போ once you know the result, these problems are very very அப்படி ஜுஜிபி. நம்ம சூப்பர் ஸ்டார் இதுல சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா it is ஜுஜிபி, ரைட்டா? all very very simple. can you able to follow this boys? ப்ராப்ளம்ஸ் போலாமா? இன்னும் டீடைல்டா சில ப்ராப்ளம்ஸ் போலாம். ரைட், இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் முதல்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே, ஆர் யூ ரெடி? நவ் இப்போதான் உள்ள போறோம், டெப்தா போறோம் ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு. நவ் so far I have given the concept boosters. my work is over. உங்க ஒர்க் நீங்க நைட் ஃபுல்லா இருக்கு. that is your do it yourself. so you just go through all the concepts what I given today. okay, so don't please அதாவது தள்ளி போகணும்னு நினைக்காத, procrastination வேண்டாம். do it today itself. okay, now if problem number 1 இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு வந்திருக்கோம். if integral x power 5 e power minus x square into dx, x power 5 e power minus x square into dx is equals to g of x e power minus x square plus c, e power minus x square plus c, where c is a constant of integration, 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 then g of minus 1 is equals to, g of minus 1 equals to, that is the question. Please listen carefully. First problem யாரை எழுத வேண்டாம். முதல் ப்ராப்ளம் எப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க. பாருங்க, let us consider the left hand side. your I is equals to integral. எப்பொழுதுமே இன்டகிரேஷன்னா I ன்னு போட்டு எடுத்துக்கணும் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்டிடியூஷன். என்ன சப்ஸ்டிடியூஷன் பண்ண போறோம்னா t equals to பவர்ல minus x square. இதை டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா dt equals to x square differentiation minus 2x into dx. I want dx value. okay, so therefore I can write இங்க என்ன பண்ணனா x dx.
அதை மட்டும் வச்சுங்க. ஏன்னா இப்ப இது ஸ்பிளிட் பண்ண போற பாருங்க எக்ஸ் டிஎக்ஸ். அப்ப என்னன்னா dt divided by -2 equals to x dx. Now what I am going to do here is இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல I equals to என்ன பண்ணலாம்னா integral x power 5 x power 4 into e power minus x square x power 5 இன்னொரு x இருக்கு இல்லையா, அந்த x dx ன்னு போடுவேன். Now you substitute integral x power 4 minus x square னா t, x power 4 னா என்ன ஆயிடும் minus t square. அப்ப ஸ்கொயர் பண்ணும்போது t square ஆயிடும். e power minus x square is t. x dx உடைய வேல்யூ வந்து dt divided by -2. We can write this as -1/2 into t square e power t into dt. கரெக்டா? இப்போ this is called integration by Potts method. This is called integration by Potts method. t square into et. இப்போ நல்லா கவனிங்க, எது பாலினாமியல் எது சீக்கிரமா டிமினிஷ் ஆகுதோ அதுதான் டிஃபரன்ஷியேஷன். You have to take u as e power t square. சரிங்களா? and dv as e power t. du differentiate பண்ணா 2t dt. இன்டகிரேட்டிங் இது வந்து dt ன்னு அர்த்தம், e power t. இன்டகிரேட் பண்ணா v e power t ஃபார்முலா படி -1/2. ஃபார்முலா என்ன சொன்ன, இன்டகிரேஷன் பார்ட்ஸ் uv minus integral v du. your u is equals to t square, your v equals to e power t minus integral v du. your v is equals to e power t, your du is equals to 2t into dt. Now the next step, -1/2 t square e power t. e power t is taken common, 2t. t ஸ்கொயர் பண்ண என்ன வரும், t square by 2. ஆல்ரெடி இங்க 2 இருக்கும், கேன்சல் ஆயிடும், வெறும் t தான். plus c, we have -1/2. if you take e power t common, e power t காமன் எடுங்க. I can take e power t common. சரிங்களா? e power t காமன் எடுத்துட்டேன்னா sir t square sir. sir 1 minute தான். sir minus e power t t square தானே வரும். ஒரு நிமிஷம் தப்பா விட்டு சொல்லிட்டேன். இந்த இடத்துல நான் மறுபடியும் once again I have to use that 2 is constant. புரியுதுங்களா? மறுபடியும் இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ், ஏன்னா ரெண்டு டேர்ம் இல்ல dt. அப்போ இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் இதை பண்ணணும். மறுபடியும் என்னென்ன பண்றேன்னா v, இந்த செக்ஷனை v எடுக்கிறேன். v is equals to u is equals to e power t ஆகும். and dv is equals to என்ன பண்ணணும்னா e power t. சரி, வெறும் தப்பா இருக்குங்களா? u is equals to t ஆகும். dv by d equal to e power t. once again one more time integration by parts. இதுவும் மறுபடியும் போடணும்ல, தப்பா போட்டேன். அப்போ therefore என்ன ஆயிடும்னா du is equals to dt. இன்டகிரேட் பண்ணா v is equals to e power t. அப்போ ஃபார்முலா படி என்னன்னா uv minus integral v du. அப்போ therefore என்ன சொல்லணும்னா இந்த ஃபார்முலா படி -1/2 t square e power t minus 2 into u into v t into e power t minus integral v du e power t into dt. இப்போதான் இது உதவும். அப்போ இந்த ஃபங்க்ஷன் எப்படி மாறும்னா we can write this as -1/2 t square e power t. t into e power t, I can write this as minus t into e power t. அடுத்தது minus into minus plus e power t இன்டகிரேட் பண்ணா அதே e power t தான், plus 2 e power t. இதுல எல்லாத்துலயும் காமனா பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்குன்னா 2 e power t காமன். I can take 2 e power t காமன் இல்லையா? சோ எல்லாத்துலயும் 2 e power t காமனா இருக்கா? சரி, e power t தான காமனா e இருக்கு. power t தான் காமனா, ரைட். thank you. e power t is common, therefore t square minus 2t plus 2. கரெக்ட்டுங்களா? t square minus 2t plus 2 plus c. once integration is over, we can put t. so which is equals to -1/2 e power t. இங்க t என்ன அர்த்தம், -x square, e power -x square. அடுத்து t square, t square னா x power 4 மாறிடும். minus 2t, t equal to -x square. அப்ப therefore plus 2x square plus 2 plus constant. இங்க பாருங்க -1/2 இந்த g of x இருக்கு இல்லையா, இந்த e power minus comparing with right hand side, இந்த g of x ன்றது e power -x square தவிர்த்து மீதி என்னென்னலாம் இருக்கோ அதனுடைய வேல்யூ. அப்போ which is equals to -1/2 into x power 4 plus 2x square plus 2. அதுதான் உன்னுடைய g of x உடைய வேல்யூ. புரியுதுங்களா? கம்பேர் பண்றேன். e power -x square தவிர்த்து எதெல்லாம் இருக்கும், -1/2 x power 4 2x square plus 2. அதுதான் g of x. My question is what is g of -1?
இதுல எக்ஸுக்கு பதிலா -1 போடுவேன். -1/2 எக்ஸுக்கு பதிலா -1/4 ஈவன்ல இருக்கா, அப்போ அது +1 +2 into ஈவன்ல இருக்கா 2 +2 which is equals to -5/2. That is the answer. மறுபடியும் ஒரு தடவை சொல்லித்தரேன், தயவு செய்து கவனமா கவனிங்க. ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்னால அகைன் ஐ ரிப்பீட். என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இஃப் இன்டகிரேஷன் x⁴ e⁻⁻x² dx equal to g of x e⁻⁻x² + c. முதல்ல இடத்துல சப்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துக்கிறத ஐன்னு எடுத்துக்கிறேன். இதுல -x² என்ன பண்றேன், t-ன்னு எடுத்துக்கிறேன். டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா d2 equal to -2x dx. ஏன் இந்த x dx இருக்குன்னா x⁴ x⁴ into x dx ன்னு போடலாம். x⁴ பதிலா t², ஏன்னா -x² உடைய வேல்யூ t. அப்போ x⁴ அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது பிளஸ் ஆயிடும் t². e⁻⁻x² உடைய வேல்யூ t. x dx பதிலா dt/-2. அரேஞ்ச் பண்ணும்போது will get -1/2 t² e⁻t. This is of the form integration by parts. u-ன்றது t²ம் d-ன்றது e⁻t dt ன்னு எடுக்கிறேன். du equal to 2t dt. இதை இன்டகிரேட் பண்ணா v வரும் e⁻t. ஃபார்முலா uv minus integral v du. Your u is t², your v is equals to e⁻t minus e⁻t into 2t dt. இப்போ 2 காமன் எடுத்தா e⁻t t into dt. Again, once again integration by parts. u-ன்றது taken as t, dv as taken as e⁻t dt. du equals to dt, v equal to once again integration by parts, u into v, t into e⁻t minus integral v into dv. So which is equals to e⁻t into dt. e⁻t integrate பண்ணா again e⁻t தான். So இது 2 - 2 இருக்கனால multiply பண்ணா -2 e⁻t plus 2 e⁻t. e⁻t is taken common. We have t² minus 2t plus 2. Now you can substitute t equals to -x². Always, whenever the substitution process takes place, you have to finally, we have to replace the x value by t. சரிங்களா? அப்போ therefore எங்கெல்லாம் t இருக்கோ அங்க x value போட போறோம். t equal to -x². t² means x⁴. -2 into t, t is -x², அப்போ +2x² plus 2. So comparing with the right hand side, your g of x is nothing but -1/2 x⁴ plus 2x². The question is g of -1. Wherever x comes, you put -1, we'll get the answer is -5/2. Please take down. We'll do one more problem. So similar problem. So to get familiarized, one more problem in integration, same this type. Okay, we'll do the next problem. Integral x⁴ e⁻⁻4x³ into dx. Okay, so e⁻⁻4x³ dx is equals to 1/48 e⁻⁻4x³ into f of x plus c, where c is a constant of integration. Then f of x is equals to, where c is the constant of integration, then f of x is equals to, first left hand side I in எடுத்துங்க. So I is equals to x⁴ e⁻⁻4x³ into dx. இப்போ எதை சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணோம் தம்பி, எதை t சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுவோம், சப்ஸ்டிட்யூஷன்ல பவர் இல்லையா, t equals to -4x³. your dt is equals to minus multiply பண்ணா -12x² into dx. இப்போ இது x² ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நான் போன வாட்டி போட்ட மாதிரி you can write this as x² x⁴ can be written as x³ into x² e⁻⁻4x³ into dx. This x² dx உடைய வேல்யூ தான் dt divided by -12 equals to x² dx. Now your I equals to x³. Your I is equals to x³. அப்ப x³ என்னன்னு பண்ணா t/-4. So x³ is equals to -t/4. By x க்கு பதிலா I can put -t/4.
into x square e power minus 4x cube. Minus 4x cube is t into x square dx என்ன பண்ணலாம்னா dt divided by minus 12. Minus minus cancel. Constant மட்டும் என்ன 1 by 48 integral t e power t into dt. T e power t into dt. Integration by parts. U equals to t and dv equals to e power t. So u du is equals to t. Integrating will get v equals to e power t. Therefore, formula is 1 by 48 u into v t into e power t minus integral v du e power t into dt. E power t into dt. So the 1 by 48 இதெல்லாம் தரவா இருக்கணும். T into e power t, e power t. If I take e power t common outside, we'll get t minus 1. But we know that what is t? Your t is minus 4x cube. E power minus 4x cube into minus 4x cube minus 1 plus constant. Now you compare with the right hand side. The right hand side is e power minus 4x cube is there. 1 by 48, sorry, 1 by 48 this there. எல்லாமே இருக்கு. வெறும் f of x வந்து இதுதான். அப்ப f of x is equals to minus 4x cube minus 1. எவ்வளவு சிம்பிள் பாருங்க. ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் வந்தது. ஒரு PQ இது. ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ராப்ளம். ஸோ எவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க. தட்ஸ் வை கான்செப்ட்ஸ் ஆர் சோ இம்பார்ட்டன்ட். வை வி ஆர் இன்சிஸ்டிங் யூ ஸ்டடி த ஃபார்முலா. எதுக்கு இன்டகிரேஷன் பை பார்ட்ஸ் அதை டெரைவ் பண்ண ரிசல்ட்ஸ்லாம் ஏன் கண்டிப்பாக சொல்றேன். டெஃபினட்டா டுடேஸ் ஒர்க் உங்களுக்கு அதுதான். யூ ஆர் கோயிங் டு டூ வாட் ஆல் த ஃபார்முலாஸ் கிவன் டுடே பிளஸ் த ட்ரிக்னோமெட்ரி. இது ரெண்டு தான் உங்களுக்கு ஒர்க், வேற ஒண்ணுமே கிடையாது. ஓகே, ப்ளீஸ் டேக் டவுன். Finished? No, So sir. next one, right, please. The next one is DIY. Do it yourself. So I'll give you some hints. அதை பேஸ் பண்ணி நீங்க போடுங்க. This is also substitution method தான். If integral dx divided by x cube into 1 plus x power 6 whole power 2 by 3 equals to x into f of x multiplied by 1 plus x power 6 whole power 2 by 3 plus c. X into f of x multiplied by 1 plus x power 6 whole power. C is called the constant of integration. The f of x is equal to okay. சரிங்களா? For dx divided by x cube into 1 plus x power 6 2 by 3 equal to x into f of x 1 plus x power 6 whole power 2 by 3 plus c. சரிங்களா? இப்போ நல்லா கவனிச்சிக்கணும். Listen carefully. இங்க நான் ஒரு ஸ்டெப்ஸ் உங்களுக்கு பாருங்க. இங்க 1 plus x power 2 by 3 இங்க இருக்குது. சரிங்களா? நான் அந்த ஃபார்மேட்டுக்கு தான் கொண்டு வரேன். இப்போ என்ன பண்ண போறேன்னா, இங்க x power 6 இருக்கு இல்லையா? x power 6 இத காமனா வெளியெடுத்து let us I equals to dx divided by x cube 1 plus x power 6 whole power 2 by 3. Let us take x power. அப்போ throughout இந்த உள்ள இருக்கிறத x power 6ல டிவைட் பண்றேன். அப்போ இத காமனா வெளிய எடுத்துன்னு வெச்சீங்க. dx divided by x power 6 இருக்கு இல்லையா? இத காமனா வெளிய எடுத்துன்னு வெச்சு வெளிய வந்தா 2 by 3. 3 வந்து இதுல 2 டைம்ஸ் போகும். அப்போ x power 4 ஆ மாறிடும். இங்க ஆல்ரெடி x cube இருக்கு. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா x power 7 x power 6 வெளிய எடுத்துட்டேன்னு வெச்சீங்க. அப்போ இது என்ன மாறிடும்னா 1 plus 1 by x power 6. கரெக்ட்டா? 1 plus 1 by x power 6 whole power 2 by 3 into dx. The x power 7 மேல போயிடுச்சுன்னா this becomes x power minus 7 into dx divided by 1 plus 1 by x power 6 whole power 2 by 3. இது substitution method. T equals to 1 plus 1 by x power 6. நான் சொன்னல linear form வந்தா we have to take that linear is equals to t.
பவர் என்ன ஸ்கொயர் ரூட் வந்தா டி ஸ்கொயர் சொன்னீங்க, டி இருக்கு இல்லையா? அப்ப அதனால என்ன இருக்கீங்க, என்னமா இருக்கீங்க சொன்னா நீங்க அப்படியே t equals to 1 plus x 1 கான்ஸ்டன்ட் தான், அதனால சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி dt கண்டுபிடிங்க. dt கண்டுபிடிச்சா இந்த வேல்யூ வரும் x பவர் -7 இல்ல. அது பாருங்க நான் அது கூட ஸ்டெப் போட்டு தரேன். d பண்ணா 1, இது எப்படி போடலாம்னா 1 plus x பவர் -6 டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணா இது 0, -6 டிவைட் பண்ணா -6 x பவர் 6 -1 இல்லையா? we can get -7. the answer is -6 divided by x power -7 into dx. your dt equals to dx. அப்ப dx க்கு பதிலா இந்த வேல்யூ போடணும், x power minus into dx. சரிங்களா? அப்போ we can get x power 5 minus cx dx by dt by dx இல்லையா, which is equals to your -6 x power -7 dx equals to dt. எனக்கு x power -7 dx இருக்கு, dt divided by -6. இது எடுத்து இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க and finish the problem. புரியுதுங்களா? இதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணுவேன், dt by -6 போடுவேன். இதுக்கு பதிலா என்ன போடுவேன், t போடுவேன், t power 2/3 பட்டு கொண்டு வாங்க போலாம். ஸோ அப்போ லாஸ்டா உங்களுக்கு ரிசல்ட் என்ன வரும்னா -1/6 dt divided by இதனுடைய வேல்யூ t power 2/3. இது மேல போனா -2/3 ஆகும், t power -2/3 போட்டு எடுத்துவாங்க. ஓகே, t is equals to 1 plus 1 by x power 6. இந்த ஃபார்முலால கொண்டு வரலாமா? லாஸ்ட் ரெண்டு ஸ்டெப் தான். கேன் யூ ஏபிள் டு டு தட்? ஐ அம் ஆஸ்கிங் யூ ஒன்லி ப்ளீஸ். எஸ், ட்ரை இட் ஹோம். வில் see tomorrow. Definitely you peoples, I am just hoping that you will be finishing all the formulas. இல்லையா? அப்படியே கரைச்சு குடிச்சிட்டு வந்துருவீங்க. My humble request, those who are want to reach the target, இல்ல, this all called as ECQ strategy. இப்பயே படிச்சிட்டேன்னா ஃபார்முலாஸ் எக்ஸாம் டைம்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும், ரைட்? So with this we'll stop. We'll continue in the next class. Thank you very much. God bless you all. So நாளைக்கு எல்லாரும் கண்டிப்பா வாங்க, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போட போறோம். ஓகேமா, ரைட்? Thank you. ஓகேமா. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, ஓகேமா. Thank you, sir. என்னமா homework அந்த சம் மட்டும் கொடுப்பா sir, ரைட்? homework sum மாதிரி என்னப்பா கேட்கலப்பா, பிரேக் ஆகுதுப்பா வாய்ஸ். ஹோம்வொர்க் வேணுமா? நாளைல இருந்து தரேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா. ஓகேவா? ரைட்.